स्वागत। आज आम एक एमिति कहानीर गभीर विश्लेषण करिबा जहा माने जेतकी रोमांचकर सत कहिबाकू गले सेतकी भयंकर भी। एटा पूरा सत घटना ओडिशार जणे रियल एस्टेट मैनेजरंको सह घटिथिला। केबे भाबिछंती गोटे साधारण क्लाइंट मीटिंग हठात जीवन आउ मृत्युर खेल पाइडी जाई पारे? अनुभूति कहिछंती। तेबे आमर उद्देश्य केवल कहानीटाकू आउथरे कहिबा नुहे ना 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 जमा नुहे। आमे चेष्टा करिबा एहारा गभीरताकू जीवा पाई। माने अंजनंक सांग सहकर्मी सह प्रकृतिर कोण हेला आउ अंजन निजे से भयावह परिस्थितिर बाहरिले केमिति एवं सबुठु बड़ कथा ए पूरा रहस्यमय घटना पछरे सत कोण थिला। हाँ आउ एटा भी देखिबा जे ए जो फील्ड रे काम करंती लोके ताको जीवन रे केथे अदृश्य विपद थाए। ठीक, चलंतु आरंभ करिबा एही विश्लेषण। तो कहानीर जो मुख्य चरित्र अंजन महापात्र तांकर पूर्वरु भी फील्ड जॉबर अभिज्ञता थिला। से आगरु गोटे मोटरसाइकल कंपनी पाई पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एसबु जगार काम करिसेंती। भारी दूर दूर जगह को जीवाकू पड़ुथिला। एपरिकी से कहिसेंती आगरु थरे राति अधारे फेरिला बेले बंदूक खंडा धरी किछि लोक तांको अटकेई भी देइथिले। हो एटा गुरुत्वपूर्ण कारण एटा देखाउछि जे से फील्ड कामरो विपद विषय जानिथिले। एमती नुहे जे से पूरा ऑफिस भितरे रहिबा लोक। से जानिथिले जे बाहरे काम कले अप्रत्याशित विपद आसीपारे। एई अभिज्ञताटा हुए तो परे कामरे आसीथिबो, किंतु एइटा भी देखौछि जे एमती कामरे रिस्क केते साधारण कथा। हाँ सेइटा तो सत। तेबे एबे आसीबा मूल कहानी को। अंजन सेतबेले भुवनेश्वर रे गोटे रियल एस्टेट कंपनी रे मैनेजर। सेठी मोट 12 जण थिले। 10 जण सेल स्टाफ, जणे पियोन आउ जणे बैक ऑफिस स्टाफ। ए जो बैक ऑफिस स्टाफ तांकर कामटा टिके माने बेसी गुरुत्वपूर्ण थिला। नुआ प्रॉपर्टी खोजिबा, क्लायंट को सह साइट विजिट रे जिबा, डील फाइनल करिबा ए सबु। आउ एई पदवी रे थिले श्री शुभेन्दु मिश्र। घटनाटा आरंभ हैला जेतबेले दिने शुभेन्दु गोटे क्लायंट मीटिंग पाई गले आउ फेरिलेनी। संध्या बेलकू तांको फोन भी स्विच ऑफ। एटा अंजन को टिके खटका लागिला। कारण से कहिचंती जे शुभेन्दु साधारणतः फील्ड रे फोन बंद करंतिनी। एक्जाक्टली। तो परदिनठू शुभेन्दुंको घर लोक अंजन को फोन करिबा आरंभ कले। व्यस्त हो गलेनी। एठी परिस्थिति टिके जटिल हैला। गोटे पटे कंपनी रे इज्जत कथा, अन्य पटे अंजन को मनरे गोटे खराब आशंका। कंपनी याकू केमिति नेला? देखंतु एटा गोटे साधारण द्वंद्व। कंपनी पाई कर्मचारी न आसीबा गोटे समस्या, किंतु गोटे बड़ स्कैंडल ही जिबार भय आहुरी बड़ समस्या। तेणु सेमाने प्रथमे चेष्टा कले परिस्थिति शांत करिबाकू, घर लोकंकू बुझेइबाकू। किंतु अंजन को मनरे जो डरटा थिला शुभेन्दुंको स्वभाव को नहीं, सेइटा कंपनीर आभिमुख्यटू अलगा थिला। बुझिली। एइटा देखाए केमिति बेले बेले बिजनेस आउ मनुष्यपणिया भितरे टणाउ टड़ा हुए। आउ सेई आशंकाटा सत्य हैला। शुभेन्दु निखोज हेबार प्राय सप्ताहे परे फेब्रुआरी 10, 2023 रे तांको परिवार पुलिस रे अभियोग कले। आउ अभियोगटा अंजन आउ कंपनी नारे ही थिला। पुलिस ऑफिसर आसिला, पचरा उचरा कला। अंजन सफा सफा कहिले जे शुभेन्दु कोणार्क पाखरे गोटे गाँव अछि टिकिना, सेठिकी जाइथिले धनराज बोली जणे लोकंकु भेटिबाकू गोटे प्लॉट डील पाई। पुलिस तापरे तदंत आरंभ कला, किंतु एई समयरे कंपनी पुणी अंजन को ऊपरे चाप पकेला। को कथा पाई? से टिकिना गाँव को जाई से डीलटा फाइनल करिबा पाई। एइटा टिके अजब लागुनी? निश्चय एटा गोटे बड़ प्रश्न। जणे कर्मचारी सेठु निखोज अछि आउ आपण ता मैनेजर को सेठिकी पठाउछंती। माने कॉर्पोरेट दुनिया रे ए जो टार्गेट पूरा करिबार चाप बेले बेले एते बढ़ी जाए जे लोकंको सुरक्षा कथा केही भाबंतिनी। याकू कोन कहिबा, चाप ना अवहेला? कंपनीर जो ड्यूटी ऑफ केयर बा दायित्वबोध थाए निज लोकंको प्रति, सेटा कोठी गला? हुए तो सेमाने परिस्थिति को एते गंभीर भावरे नेई नथिले। हाँ, किंबा जानी सुनी रिस्क नेले कही हबनी। जहाँ भी हो अंजनंकु तो जीवाकू पड़िला। से संध्यारे भुवनेश्वरु बाहरिले कोणार्क, प्राय 60-70 किलोमीटर हेबो। सेठी गोटे लॉज रे राति रहिले। भाबिले परदिन सकाळे टिकिना जीवे। परदिन सकाळे जेतेबेले से टिकिना बाहरिले, बाटरे पाग पूरा खराब, भीषण वर्षा आउ एमिति गोटे जंगलिया पूरा निछाटिया रास्तारे अंजनंको गाड़ी हठात बंद होईगला।
ଓହୋ। ସେ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଟୱାର୍କ ଜମା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକା ଜାଗା, ବର୍ଷା, ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ପୁରା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କମିବ ବୋଲି। ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଗାଡ଼ି କାଚରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୟସ 70 ପାଖାପାଖି ହେବ, ହାତରେ ଛତା। ଅଞ୍ଜନ କାଚ ଟିକେ ତଳକୁ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଞ୍ଜନ କହିଲେ, ମୁଁ ଧନରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ, ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଧନରାଜ। ଆରେ ବାଃ, ଏ କେମିତି ସଂଯୋଗ! ହଁ, ସେଇଆ ତ, ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଧନରାଜ ତାପରେ କହିଲେ, ଏବେ ତ ମେକାନିକ ମିଳିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ରାତିଟା ରହିଯିବେ। ଏ ସଂଯୋଗଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଞ୍ଜନକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଲା, ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏକା ଜାଗା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଧନରାଜ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଲ ପରି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଛତା ଦେଲାବେଳେ, ବେଟା ହମେ ତ ଆଦତ ହୋ ଗଇ ଇସ୍ ଚୀଜ କି। ହଁ ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ପରି ଲାଗୁନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ଧାରର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସତର୍କ ସଂକେତ ପରି। ହୁଏତ ଅଞ୍ଜନ ସେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଭାବିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ। ସେ ଧନରାଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରଟା ଗୋଟେ ବରଗଛ ପଛପଟେ ଥିଲା, ପୁରା ମାଟି ତିଆରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କୂଅ, କିଛି ଗଛ, 2ଟା ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଧନରାଜ ଅଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଲଣ୍ଠନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଅଞ୍ଜନ କହନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରର ବାତାବରଣ ଭାରି ଗୁମସୁମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଅଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଏକା ରହନ୍ତି କି? ଧନରାଜ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିଲେନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଅଜବ ନଜରରେ ଅଞ୍ଜନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାରୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା ପଚାରିଦେଲେ, ବାସ୍, ଧନରାଜଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆଖି ପୁରା ଲାଲ, ଭୀଷଣ ରାଗରେ ସେ ଅଜବ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଞ୍ଜନ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଣାର୍କର ସେ ପାନ ଦୋକାନୀ ପିଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଥିଲା ରାତି 11ଟା ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ପରିବାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର କ୍ଷତ ବା ଅନ୍ଧାରିଆ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ରାଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଠି ଭୟଟା ଖାଲି ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିର ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ଭିତରୁ ବି ଆସୁଥିଲା। ଧନରାଜ ତାପରେ ଅଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜନଙ୍କର ଭୟରେ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ନ ଖାଇ ସେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେବ। ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦରେ। କେହି ଯେମିତି ହାଡ଼ ଚୋବାଉଛି, ସେମିତି ଶବ୍ଦ। ବାପରେ! ବୋଧେ ବାହାରେ କୋଉ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁର କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ପାଖ ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଟିକେ ସାହସ କରି ଉଠିଲେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେ ରୁମ୍ର କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଧନରାଜ ପିଠି କରି ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଅଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିଲେ, ଅଞ୍ଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଧନରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶବରୁ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶବଟା, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ସହକର୍ମୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଓଃ, ଏଇଟା କେବଳ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବିଭତ୍ସ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର, ଏଇଟା କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଯିଏ ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନରଭକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅଲୌକିକ, କିଛି ପୈଶାଚିକ କାରଣ ଅଛି? ଏ କାମ ତ ମଣିଷ ପରିସର ବାହାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଞ୍ଜନ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଚିତ୍କାର କରି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବାଇକ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? ହଁ। ସେ ପୁଣି ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିଲେନି।
ପଛରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଜୋରରେ ମାରିଲା। ଅଞ୍ଜନ ବେହୋଶ ହୋଇଗଲେ। ତାପର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟା। ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଜାଣା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧାଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ସକାଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହାଙ୍କୁ ବେହୋଶ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିର ପୂରା ଘଟଣା କହିଲେ, ଧନରାଜଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜନ ପୂରା ସ୍ତବ୍ଧ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନରାଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରିଗଲେଣି। କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଧନରାଜଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ, କବିତା। ଧନରାଜ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ 2ଟା ପୁଅ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ନଖ ଉପାଡ଼ି, ଆଖି ଫୁଟେଇ ଶବକୁ ସେ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ! ଆଉ ସେତିକିରେ ବି ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀ କବିତାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ। ସେବେଠୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଧନରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଇଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇନି। ଏଇଟା କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼। ଯାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଧନରାଜଙ୍କ କାମକୁ କେବଳ ହତ୍ୟା ବା ନରଭକ୍ଷଣ କହିହେବନି। ଏହା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମାର କାମ। ଏହା ଲୋଭର ଭୟାବହତା, ପରିବାର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇପାରେ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲେ ଆଉ ସିଧା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ, ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏସବୁ ଆଧାରରେ ଶେଷରେ ଧନରାଜଙ୍କ ସେଇ 2 ପୁଅ ଗିରଫ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତଦେହଟା ଅଞ୍ଜନ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଧନରାଜ ଆଉ କବିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ଧନରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଅଞ୍ଜନ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେ ଶରୀର, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଭୟଙ୍କର କାମ, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ସତର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଆୟାପ୍ରବେଶ, ନା ଏଇଟା ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ଭୟଭୀତ ମନର କଳ୍ପନା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ସହ ମିଶିଯାଇଥିଲା? ସ୍ରୋତ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା, ପରଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଲ୍ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଫେରିଆସିବାର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ଧନରାଜ ନାମକ ସେ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ ରହସ୍ୟର କାହାଣୀ ବି ଜାଣିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ ବା ଅପରାଧ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ମଣିଷର ଲୋଭ କେତେ ଅନ୍ଧ, କେତେ ନୃଶଂସ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଛାଡ଼େନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଥିବା ବିପଦ, ସେଇଟା ଖାଲି ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ବି ହୋଇପାରେ। ଅଜଣା ଜାଗା, ଅଜଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ସତର୍କ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଯେ ବିଜନେସ୍ କେବେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନଠୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଧନରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ବିଚାରା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ତାର ଶିକାର ହେଲେ? ସେ ତ ପୁରା ନିରୀହ ଥିଲେ। କ'ଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଜାଣା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ? ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ଦିଗହରା ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଆତ୍ମାର ବିଚାରହୀନ ରାଗ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ହିଁ ଶିକାର କଲା? ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ।